डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी शिक्षणशास्त्र विभाग में चालता बीएड ओडीएल अभ्यासक्रमना प्रथम वर्षना विद्यार्थीओ माटेना आ विडियो व्याख्यान में आपनु स्वागत है। प्रथम वर्षना बीएडना विद्यार्थीओ माटेनु प्रश्नपत्र ES 103 जेनु नाम है शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण की बात आपणे एना ब्लॉक 3 अने एकम 8 नी बात आपणे आमां करवाना छीए। आप सौ जाणो छो तेम शिक्षक प्रशिक्षणनो इतिहास भारत में वर्षो जूनो है अने शिक्षक प्रशिक्षण एटले के भविष्यना शिक्षकों माटे शिक्षक बनवा माटे नी जे व्यवस्थाओ जे छे तेना जे विषयों नक्की करवामां आव्या छे ए विषयों नेशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कना आधारे जेनी आपणी राष्ट्रीय संस्था जे छे जे शिक्षक प्रशिक्षणना अभ्यासक्रम ने नियंत्रित करे छे तेनुं नाम छे NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एज्युकेशन अने तेमना द्वारा आपणनी सामे मूकवामां आवेलुं नेशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कना आधारे आपणे आ अभ्यासक्रमनी रचना करवामां आवेली छे अने एमां आपणे बंधारणनी वात आपणे करवाना छीए। बंधारण के जे बांधे छे ते जे तमने नियंत्रित करे छे जे तमने काबू में राखे छे ते जे तमारा वर्तनों माटेनुं एक चोक्कस प्रकारनुं माळखुं आपे छे ते जेने आपणे बंधारण कहीशुं। आपणे सौ जाणीए छीए के आपणे शिक्षकना व्यवसायमां छीए, शिक्षणना क्षेत्रमां छो, तमे पण विद्यार्थी छो, हूँ शिक्षक छूँ अथवा तो तमे शिक्षक विद्यार्थी छो। तो आ बधा माटेनुं एक बंधारण शिक्षकत्व माटेनुं शिक्षणना व्यवसाय माटेनुं लेखित अने वणलिखित आम बे प्रकारना बंधारणों आपणी सामे छे। आपणा पिताश्री छे तो एमना माटे कुटुंबनुं बंधारण छे, आपणे भाई के बहन छे तो एना माटेनुं पण एक एने चोक्कस नियमावली छे वर्तन वाणी व्यवहारनी, ए पण एक प्रकारनुं बंधारण छे जे आपणे बांधे छे, जे नियमोमां बांधे छे तेने आपणे बंधारण कहीशुं। तो आ बंधारणनी समझ शिक्षक प्रशिक्षणना व्यवसायमां प्रवेशता पहला आपणे स्वीकारवानी छे, एने समजवानी छे। भारतीय बंधारण जे छे ए विश्वनुं सौथी श्रेष्ठ, लचीलुं, सार्वभौमत्व, बिनसांप्रदायिक अने अनेक मूल्यों धरावतुं, अनेक गुणों ने तमने व्यवहार में छूट आपतुं एवं आपणुं भारतनुं बंधारण ए खूब लचीलुं अने आदर्श बंधारण छे। खूब चर्चा विचारणाना अंते रचायेलुं बंधारण छे अने ए बंधारणना मूलभूत सिद्धांतोनी वात आपणे आपणी आ स्लाइड में अथवा तो आजना व्याख्यान में आपणे करीशुं। तो एक तरफ भारतीय नेताओना अने बीजी तरफ ब्रिटिश सरकारना अभिप्रायोना लांबा विवादने अंते भारत एक आज़ाद राष्ट्र बन्युं हतुं। आपणे सौ जाणीए छीए के ब्रिटिशरोनी गुलामी, आ वर्षों सुधीनी गुलामी ए लोको त्राजवा लईने आव्या हता अने पछी तेमणे भारतनी प्रजाने तलवार देखाड़ी अने भारतने ईस्ट इंडिया कंपनी जे वेपार अर्थे भारत में आवेली ए ईस्ट इंडिया कंपनीए भारत में वेपारना बहाने वेपारना मूळियानी साथे साथे प्रजा उपर राज्य करवा माटेना पण मूळिया नाख्या अने वर्षों सुधी आपणने एमणे गुलाम बनाव्या। तो भारतीय नेताओं अने बीजी तरफ ब्रिटिश सरकारना अभिप्राय ना लांबा विवाद पछी एटले के 1857 में विप्लव पछी कि जे दिवसे मंगल पांडे नामना एक सैनिके गाय अने सुवरनी चरबी लगाड़ेलो कारतूस फोड़वानी ना पाड़ी, कारण के कारतूस ने मोढेथी खोलवानो हतो, त्यार पछी लोड करवानो हतो
તો ગાય એ હિન્દુઓ માટે પવિત્ર છે અને સુવર એ મુસ્લિમો માટે પવિત્ર છે. તો આમ ધર્મભ્રષ્ટ કરવાના આશયથી આ ચરબી લગાડેલો કારતૂસ અંગ્રેજો દ્વારા આપવામાં આવતો હતો અને કારતૂસને ફોડવાની ન પાડી એ પછી એ દિવસથી અંગ્રેજોએ એવું નક્કી કર્યું હતું કે શહીદ મંગલ પાંડે એક શહીદ છે, એક વ્યક્તિ છે જે જાગૃત થયો છે. હવે બધી જ પ્રજા જાગૃત થશે અને હવે આ દેશમાં બહુ જાજુ રહેવાશે નહીં. ત્યાર પછીના આંદોલનો, ત્યાર પછીની ચળવળો, ત્યાર પછીના પ્રસંગોની નોંધ આપણી પાસે છે અને છેલ્લે આપણે સૌ આઝાદ થયા અને આઝાદ થયા એટલે કે એ આઝાદીમાં પણ ભારતના ભાગલા થયા. ભારત અને પાકિસ્તાન એવા બે દેશોનું અસ્તિત્વમાં આવ્યું. મિત્રો, તો બ્રિટિશરો આપણને આઝાદી આપવા ઈચ્છતા ન હતા કારણ કે આ સોનાની ચીડિયા ગણાતો દેશ હતો. અહીંયા તમે એક પુસ્તકનો હું ઉલ્લેખ કરું છું અને પુસ્તક જે છે એનું નામ છે ધ બ્યુટીફુલ ટ્રી, એક રળિયામણું વૃક્ષ. ગુજરાતીમાં પણ એનો અનુવાદ મળે છે, હિન્દીમાં પણ એનો અનુવાદ મળે છે. પ્રોફેસર ધર્મપાલજી જે પૂજ્ય ગાંધીજીના અનુનાયી હતા અને ગાંધીજી દ્વારા જ સોંપાયેલું કાર્ય એટલે કે અને એની નિપજ એટલે કે ધ બ્યુટીફુલ ટ્રી. ભારતની આઝાદી પછી આઝાદી પૂર્વેના ભારતનો ડોક્યુમેન્ટેશન કરવાનું કામ પ્રોફેસર ધર્મપાલજીને આપવામાં આવ્યું અને પ્રોફેસર ધર્મપાલજીએ ઘણા વોલ્યુમમાં એનું સંપુટોમાં એનું કામ કર્યું અને એમાં શિક્ષણને લગતો જે સંપુટ છે એનું નામ છે ધ બ્યુટીફુલ ટ્રી. આપે ગૂગલ ઉપર પણ બ્રિટિશ સંસદમાં જે આપણા મેકોલે અને વિલિયમ એની વચ્ચેનો અને તેના સાંસદોનો જે સંવાદ જે છે તે પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. તો એ જે વ્યાખ્યાનોના આધારે આપણે કહી શકીએ, એ સંવાદના આધારે આપણે કહી શકીએ કે ભારત એકનો કેવો સુવર્ણ યુગ હતો. સ્ત્રી શિક્ષા પણ હતી, અનેક વિદ્યાલયોમાં સ્ત્રીઓ આચાર્યા પણ હતી. આપણે એમ કહીએ છીએ કે આઝાદી પછી સ્ત્રીઓ શિક્ષિત બની, ના, એવું નહોતું. કેટલાય ભ્રમ આપણા તોડે છે. તો રળિયામણું વૃક્ષ નામના પુસ્તકનો સંદર્ભ આપીને આપણે આપણા એકમની વાત આપણે આગળ કરીશું. ભારતને આઝાદી આપવા માટે ઈચ્છુક નહોતા કારણ કે ભારતમાં ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, ભાષામાં એટલું બધું વહેંચાયેલું હતું કે લોકશાહી સરકાર એમને એમ હતું કે અહીંયા ચાલી શકે તેમ નથી. ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝ સાથેની સરકાર બનાવવાની ભારત એમ કે આ નહીં ચલાવી શકે. મિત્રો, ભારત જ્યારે અસંખ્ય રજવાડાઓમાં વહેંચાયેલું હતું ત્યારે પણ નાના નાના રજવાડાના પણ પાછા પેટા રજવાડામાં વહેંચાયેલું હતું ત્યારે, જાગીરીમાં વહેંચાયેલું હતું ત્યારે પણ લોકશાહીના મૂલ્યો જળવાયેલા હતા. એ કદાચ અંગ્રેજોને જાણ નહોતી. લોકશાહીના મૂલ્યો પર આધારિત તો ભારતની વ્યવસ્થા છે. નિવાસની વ્યવસ્થા એટલું જ નહીં, વ્યવસાયની વ્યવસ્થા એટલું જ નહીં, સમગ્ર જે જીવન પદ્ધતિ જે છે એ લોકશાહી ઢબે એ આપણે રંગાયેલી આપણી જીવન વ્યવસ્થા છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું બીજું નામ જ એટલે કે લોકશાહી. કારણ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એ બધા જ લોકોનો સમાન આદર, સમાન સ્વીકાર એ કરે છે, જે લોકશાહીનું પાયાનું મૂલ્ય છે. અને પણ અંગ્રેજોની આવી ભ્રમણા હતી કે આ સરકાર અહીં લાંબુ ચાલી શકે તેમ નથી અને ભારતીય અભિપ્રાય આ દલીલ સાથે આપણે સંમત ન થયા. એમણે ભારપૂર્વક પણ એવું કહ્યું કે પોતાની સત્તા કાયમી રાખવા માટે વિવિધતાના તત્વોને અતિશયોક્તાભરી રીતે રજૂ કરી રહ્યા છે. સાંપ્રદાયિકતા અંગેની દલીલનો ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસે સત્તાવાર જવાબ એ જ હતો કે અમારી મૂળભૂત સ્વતંત્રતા છે, સાંપ્રદાયિકતાને રાજકારણ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જો આ સ્વાતંત્ર્ય વ્યક્તિગત રીતે આપવામાં આવશે તો એનો ઉકેલ આપોઆપ આવી જશે. અલબત્ત સાંપ્રદાયિકતા અંગે કાયદાકીય જોગવાઈ ન કરીને સરકારી સત્તાને મર્યાદિત કરવી એ જ સાચો ઉકેલ હતો.
1946માં બ્રિટને ભારતની દલીલનો સ્વીકાર કર્યો હતો. સમસ્યાના ઉકેલ માટે ઉત્સુક બ્રિટિશ સરકારે મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓના સિદ્ધાંત અભિપ્રાયો એકત્ર કરી લઘુમતીની ચોક્કસ સલામતી માટે પગલાં લેવા આગળ વધી 1946ની બંધારણ સભાએ એક સમિતિની રચના કરી, એક તંત્ર ઊભું કર્યું અને તેની 1947ની ધારાસભાને વેગ મળ્યો. ભારતનું બંધારણ ઘડવામાં 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ થયા હતા અને ભારતીય બંધારણનો અમલ 26મી જાન્યુઆરી 1950માં થયો. દેશ આપણો 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયો ત્યારે આપણે સૌ 15મી ઓગસ્ટ 1947થી લઈને 26મી જાન્યુઆરી 1950 સુધી આપણી પાસે આપણી જે વ્યવસ્થાઓ હતી, જે અંગ્રેજોનું જે દર્શાવેલું જે મોડેલ હતું એના ઉપર જ આપણે ચાલ્યા અને ભારતીય બંધારણ સભાએ જે બંધારણ આપણે આગળ કહ્યું તેમ 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ જેને ઘડતા થયા તેનો અમલ 26મી જાન્યુઆરી 1950માં થયો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જે વિદ્વાન અને બહુશ્રુત વિદ્વાન, ઘણી બધી ભાષાઓના જાણકાર, બેરિસ્ટર અને એમના વિશે તો ઘણું કહી શકાય તેવું છે, પણ એ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેમના નામથી આપણી આ યુનિવર્સિટી છે, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, મને કહેતા ખૂબ ગર્વ થાય છે કે તેઓ પણ એક બંધારણ જે રચવામાં બંધારણના રચયિતા તરીકે તેમને ખૂબ મોટું માન સન્માન આપણા ત્યાં મળ્યું છે. તેમનું મોટું યોગદાન પણ રહ્યું છે અને એ યોગદાનની ચર્ચા આપણે બંધારણના જ્યારે વિશિષ્ટ સ્વરૂપો જોઈશું, બંધારણની જ્યારે એની વ્યવસ્થાઓ જોઈશું, બંધારણમાં જે બાબતોનો સમાવેશ કર્યો છે તે બાબતો જોઈશું ત્યારે આ મહામાનવ અને તેમની સાથે એમની સમિતિમાં રહેલા જે વિદ્વાનો હતા તે વિદ્વાનોની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એ વિદ્વાનોની સમજદારી, એ વિદ્વાનોની ઊંડી સૂઝબૂઝનો ખ્યાલ આપણને આવતો જશે. ફરીથી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને યાદ કરતાં આપણે માથું આપણું ગર્વથી ઊંચું થાય છે અને આપણું તો વિશેષ થાય, કારણ કે આપણી યુનિવર્સિટી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરજીના નામ સાથે જોડાયેલી આપણી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી છે. તો બંધારણને સમજતા પહેલાં આપણે એમાંથી આ એકમના સંદર્ભમાં શું આપણને જાણવા મળશે? તો બ્લોક ES 103 પ્રશ્નપત્ર શિક્ષક પ્રશિક્ષણના એનો 3જા બ્લોકના એકમ 8ની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને એમાં આ એકમનો તમને પરિચય મળશે. ભારતના બંધારણ વિશે તમે જાણી શકશો, ભારતના બંધારણના મૂલ્યો તમે જાણી શકશો. ભારતીય બંધારણનું આમુખ પ્રિફેસ જે છે એ પ્રિફેસ જે છે તે ખૂબ 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 અદ્ભુત છે, ખૂબ અદ્ભુત છે. વિશ્વના કોઈ બંધારણની કે કોન્સ્ટિટ્યુશનની એની પ્રિફેસ આટલી સમૃદ્ધ નથી. એની વાત આપણે કરીશું જ્યારે મુદ્દો આવશે ત્યારે એની તમને સમજ મળશે. નાગરિકોના મૂળ હક્કો અને વિશેની સમજ પણ મળી શકશે અને ભારતીય બંધારણ અનુસાર ફરજો વિશે પણ આપણને જાણી શકીશું. આપણે હક અને ફરજ એક સિક્કાની 2 બાજુ સમાન છે. આપણે હક્કો મેળવવા માટે હંમેશા તત્પર હોઈએ છીએ, પરંતુ ફરજો નિભાવવામાં આપણે ઊણા ઉતરતા હોઈએ છીએ. જો હક તમારો મેળવવો હોય તો આપણે આપણી ફરજોને, એ લિખિત હોય, વણલિખિત હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ફરજ હોય તો એ ફરજોને આપણે બરાબર બજાવવી જોઈએ. તો જ આપણું રાષ્ટ્ર જે છે એ રાષ્ટ્ર એક ઉન્નત રાષ્ટ્ર, ઉન્મુખ રાષ્ટ્ર અને એ બની શકશે. તો આ એકમના આધારે આપણે આટલી બધી બાબતોનો પરિચય આપણે મેળવી શકીશું. ભારતીય બંધારણમાં આમુખનો અભ્યાસ. ભારતીય બંધારણનું જે આમુખ છે મિત્રો, એ આમુખ એટલે કે એની પ્રસ્તાવના, એની પ્રિફેસ, એ પ્રિફેસની જે બોર્ડર જે છે, એ જે ચિત્ર જે છે, એમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય સાહિત્ય, ભારતીય કલાનો પરિચય એમાં થાય છે. ભારતીય વાદ્ય, ભારતીય પક્ષીઓ, અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ
ભારતનું પ્રતિબિંબ એ આમુખમાં તમને દેખાય છે. આ તો માત્ર તેની ડિઝાઇનની વાત થઈ. તેની રચનાની અંદર તમે વિષય વસ્તુના સંદર્ભમાં આપણે જોઈશું ત્યારે ભારતનું બંધારણ એના આમુખની સાથે જ આગળ વધે છે. આમુખ એટલે પ્રસ્તાવના, અને પ્રસ્તાવનામાં જે મૂલ્યો નિહિત થયા છે તે મૂલ્યોના સાથે ભારતીય બંધારણ આગળ વધે છે. બંધારણની આ પ્રસ્તાવનામાં નાગરિકોને ન્યાય, સ્વતંત્ર, સમાનતા, એકતાની સલામતીની ખાતરી ઉચ્ચારી છે, જે લોકશાહીના આવશ્યક લક્ષણો છે. લોકશાહીને ટકાવી રાખવા માટે, લોકશાહીના મૂલ્યો જાળવી રાખવા માટે આ બધું જ મહત્ત્વનું છે કે જેમાં નાગરિકોને ન્યાય મળે, સ્વાતંત્ર્ય મળે, કામ કરવાની સ્વતંત્રતા મળે, સમાનતા એને કામ કરવાની મળે, દરેકને સમાન તક મળે, એકતા રહે, અને આ બધું જ ભારતીય નાગરિકને પ્રાપ્ત થશે તેવું બંધારણ આપણને ખાતરી આપે છે. અને એનો આમાં ઉલ્લેખ છે. આમાં લખ્યું છે, અમે ભારતના લોકો. આમુખની રચના જેણે પણ કરી છે તે પણ એ આપણી પાસેથી શપથ લેવડાવે છે. શપથની શરૂઆત આવી રીતે થાય છે, અમે ભારતના લોકો, વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા. વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, અમે ભારતના લોકો. સ્વેચ્છાએ, અમે ભારતના લોકો એટલે કે એમાં હું પણ છું ને તમે પણ છો. સ્વેચ્છાએ આ બાબતનો સ્વીકાર કરીએ છીએ કે વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, અમે ભારતના લોકો ગંભીરતાપૂર્વક ભારતને સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક તરીકે સ્થાપવાનો ઠરાવ કરીએ છીએ અને તેના તમામ નાગરિકોને સલામતીની ખાતરી આપીએ છીએ. અહીંયા તમને કોઈ શપથ લેવડાવતું નથી. અહીંયા તમે કોઈ તમારું આ બંધારણ જે છે આપણું એ કોઈ બીજો ઠોકી બેસાડતું નથી. કોઈના દ્વારા પ્રોજેક્ટ થયેલું બંધારણ નથી. કોઈના દ્વારા પ્રસ્થાપિત થતું, તમને ફરજ પાડતું બંધારણ નથી. પણ બંધારણના આમુખમાં આ જે છે, અમે ભારતના લોકો, ગંભીરતાપૂર્વક જાણી સમજીને શુદ્ધ હો સવાસમાં આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. આ પ્રતિજ્ઞાના ફોર્મમાં છે. ભલે આપણે પ્રતિજ્ઞા શબ્દ નથી વાપર્યો, પણ અમે ભારતના લોકો આ પ્રજાસત્તાક દેશને લોકશાહી સ્થાપવા માટેનો ઠરાવ કરીએ છીએ. એટલે આપણે સૌ ભેગા મળીને ઠરાવ કરે છે. સરકાર ઠરાવ નથી કરતી. આ એક એનું લક્ષણ છે. અને તેના તમામ નાગરિકોને સલામતીની ખાતરી આપીએ છીએ. આ બધા જ લોકશાહીના પાયાના મૂલ્યો છે. સમાજવાદી રચના, બિનસાંપ્રદાયિકતા, પ્રજાસત્તાક અને તેના તમામ નાગરિકોને સલામતીની ખાતરી. લોકશાહી એટલે શું? લોકોના માટે, લોકોના વડે ચાલતું રાજ. એ તો બહુ જૂની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. આપણે જો એની ઓપરેટિવ ડેફિનેશન આપવી હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે લોકો જેમાં શાહ હોય, લોકો જેમાં બાદશાહ હોય, એને આપણે લોકશાહી કહીશું. લોકો જ સર્વોપરી હોય, લોકો જ મુખ્ય હોય, લોકો જ એના કેન્દ્ર સ્થાને હોય, લોક મિજાજ જ એના કેન્દ્ર સ્થાને હોય, જેને આપણે લોકશાહી કહીશું. એવી વ્યવસ્થાને, એવી શાસન વ્યવસ્થાને આપણે લોકશાહી કહીશું. 3-4 જૂન આજથી 35 વર્ષ પહેલાં ચીનના એક મેદાનમાં લોકશાહી સ્થાપવા માટે 10,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓનો કચ્ચર ઘાણ એના શાસકોએ કરી નાખેલો. એમના તોપથી એમને ઉડાવી દેવામાં આવેલા, ક્રેનથી કચડી દેવામાં આવેલા. કારણ કે આ વિદ્યાર્થીઓ લોકશાહી મૂલ્યો ચીનમાં સ્થપાય તે માટેના પ્રયત્નો કરતા હતા. અને આજે પણ એ દુર્ઘટનાને વખોડવાને બદલે આજે પણ ચીનના વર્તમાન શાસકો એના વખાણ કરી રહ્યા છે કે એ બાબત ખૂબ
ઉચ્ચ હતી. વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ એ શાસનના સમક્ષનો વિરોધ હતો અને એ જે કંઈ હત્યાઓ થઈ તે બરાબર હતી. વર્તમાન ચીનના શાસકો એને વ્યાજબી ઠેરવી રહ્યા છે. આપણે કલ્પના કરો, પ્રગતિ ગમે તેટલી હોય, પ્રગતિ ગમે તેટલી કરીએ, આર્થિક ઉન્નતિ આપણે ગમે તેટલું કરીએ, ઉત્પાદન ગમે તેટલું થાય દેશમાં, જીડીપી ગ્રોથ આપણો ગમે તેટલો થાય, બધું જ ગમે તેટલું થાય, પણ જો છેવટે એ બધું જ જો લોકો માટે ના હોય, લોકોની વ્યવસ્થાઓ માટે ના હોય, લોકોના કલ્યાણ માટે ના હોય, લોકોને કચડાઈ મરવાનું હોય, પ્રજાના માટે ના હોય, પ્રજાને પીડાવવાનું હોય, તો ગમે તેટલી આ જે પ્રગતિ આપણને દેખાય છે તે પ્રગતિ એ કોઈના માટે પણ ઉપકારક નથી. આપણે એટલા માટે જ ભારતીય બંધારણ તેના ભારતના દરેક નાગરિકને સલામતીની ખાતરી આપે છે. કોઈ પણ સમુદાયનો નાગરિક હોય એને સલામતીની ખાતરી આપે છે. સ્ત્રી પુરુષના ભેદભાવ વગર, અન્યના ભેદભાવ વગર એ સલામતીની ખાતરી આપે છે. લઘુમતી બહુમતીના ભેદભાવ વગર ખાતરી આપે છે, સલામતીની ખાતરી આપે છે. અને આમ તમામ નાગરિકોને, those who are the citizens of India, we the people of India ensure the safety of all the people of India, all the civilians of India. અને એમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ છે? આમુખનું પહેલું પાનું છે ન્યાય, જસ્ટિસ. કયા પ્રકારનો ન્યાય? 3 પ્રકારનો ન્યાય: સામાજિક ન્યાય, આર્થિક ન્યાય અને રાજકીય ન્યાય. સામાજિક ભેદભાવ નહીં, સૌ સમાન. સામાજિક ઉચ્ચાવચતા નહીં, એ સમાનતાનું મૂલ્ય આગળ છે. પણ અહીંયા સામાજિક ન્યાયની વાત છે. દરેક સમાજના ગરીબ કે સવર્ણ, પછાત કે સવર્ણ, ગરીબ કે ઉન્નત, સુખી કોઈ પણ વ્યક્તિને સામાજિક ન્યાય મળી રહે. આર્થિક સમાનતા, એમને પણ વિકાસનો અધિકાર છે, આપણને પણ છે, સામેવાળાને પણ છે, બાજુવાળાને પણ છે. તમામને આર્થિક ઉન્નતિનો અધિકાર છે, આર્થિક રીતે ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર છે અને રાજકીય ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર છે. શાસન બધા માટે સમાન ન્યાયની વ્યવસ્થા કરશે, એક જ ત્રાજવે સમાન ન્યાય બધા માટે આપશે. ત્યાર પછીનું બીજું મૂલ્ય છે સ્વાતંત્ર્ય. કેવી રીતે? કયું સ્વાતંત્ર્ય? વૈચારિક સ્વાતંત્ર્ય. દેશનો નાગરિક પોતે પોતાની રીતે પોતાની વૈચારિક ભૂમિ વિકસાવી શકશે. વિચારોનું સ્વાતંત્ર્ય, વિચાર કરી શકવાનું સ્વાતંત્ર્ય. અને એ વૈચારિક સ્વાતંત્ર્ય જે છે એ વ્યક્તિને વિકાસના માર્ગે લઈ જાય છે. જો શાસન દ્વારા થોપિત વિચારોનો માત્ર અમલ કરવાનો હોય તો તે માનસિક ગુલામી જે છે એ તમને વિકાસ તરફ લઈ જતો નથી, તમને અધોગતિ તરફ લઈ જાય છે. અન્ય દેશોની, પડોશી દેશોની આપણે એની જાણકારી આપણને છે. લોકશાહી કહેવાતી હોય પણ ત્યાં લોકશાહીના મૂલ્યોનું જતન થતું નથી, આપણને દેખાય છે, આપણે જાણીએ પણ છે. તો આમ ભારતમાં ન્યાયની બાબત, સ્વતંત્રતાની બાબત, વૈચારિક અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, રજૂઆત કરવાની સ્વતંત્રતા. ચોક્કસ રજૂઆત કરવા, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતામાં એવું ના હોય કે આપણે કોઈને એબ્યુઝ કરી શકીએ, કોઈને એવા ખરાબ શબ્દોથી નવાજી શકીએ. એવી સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિની નથી. માન્ય સંસદીય શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને અભિવ્યક્ત થવાની સ્વતંત્રતા છે. તમે એમ કહેશો કે આપ તો બધી અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા છે, હું તમને ગમે તેમ બોલી શકું, તમે મને ગમે તેમ બોલી શકો. ના, અભિવ્યક્તિ ખરું, પણ સંસદીય શબ્દોનો, સંસદીય એટલે કે સ્વીકૃત શબ્દોનો, બંધારણમાં
આપણને આપણા સામાજિક બંધારણમાં, આપણા વ્યક્તિગત બંધારણમાં, આપણી કુટુંબ વ્યવસ્થામાં જે બંધારણો વણલિખિત છે, આ લિખિત બંધારણ છે, પણ જે વણલિખિત બંધારણો છે તેની મર્યાદામાં રહીને પણ આપણે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા ભોગવીએ છીએ. માન્યતાઓની સ્વતંત્રતા. તમારી મારી માન્યતા અલગ હોઈ શકે, તમારી અને મારી વિચારસરણી અલગ હોઈ શકે, તમારો ને મારો મત અલગ હોઈ શકે. તમારી એ બધી માન્યતાના સ્વતંત્રતામાં આવે છે. હું સંમત હોઉં તો તમારે મારી સાથે અસંમત થવાની પૂરી છૂટ છે. જે બાબતમાં હું સંમત હોઉં એ બાબતમાં મારી સાથે અસંમત થવાની તમને પૂરી છૂટ છે, જેને આપણે માન્યતાની સ્વતંત્રતા કહીશું. વિશ્વાસની સ્વતંત્રતા, પૂજાની સ્વતંત્રતા. તમે જે ધર્મમાં માનતા હોય, તમે જે ઉપાસના કરતા હોય, જે પૂજા પદ્ધતિને તમે સ્વીકારી હોય તેનું સ્વાતંત્ર્ય. તો આ બધી બાબતોનું સ્વાતંત્ર્ય, 5 બાબતોનું વૈચારિક, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, વિશ્વાસ અને પૂજાનું સ્વાતંત્ર્ય. સમાનતા. દરજ્જા અને તકો માટે, સર્વને માટે સમાન તકો, સર્વનો દરજ્જો સમાન, કોઈ ભેદભાવ નહીં, ભેદભાવ વિહીન સમરસ સમાજ, સમરસતાપૂર્ણ વ્યવહાર, સમરસતાપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ, સમરસતાપૂર્ણ દેખાવ, સમરસતાપૂર્ણ વાણી, વર્તન, વ્યવહાર, એકબીજા સાથેનો સમરસ બનીને, એક સાથે રહીને, એકબીજાના દરજ્જાને માન આપીને, સ્ત્રી પુરુષનો દરજ્જો, બાળકનો દરજ્જો, સર્વે જ્ઞાતિઓનો દરજ્જો, સર્વે ધર્મનો દરજ્જો, સર્વે પંથનો દરજ્જો, આર્થિક રીતે પણ જેટલા પણ ભાગો આપણામાં પડેલા છે, ગરીબ, તવંગર, નિમ્ન, મધ્યમ વર્ગ, આ બધા જ પ્રકારના દરજ્જાઓ, એનું સન્માન કરવાનું છે. સર્વને સમાન તકો પ્રાપ્ત થાય. મારા માટે જેટલી મને વિકસવાની જેટલી તકો છે એટલી જ સામેવાળાને છે. મને જે કંઈ તક મળે છે એ જ તક, એ જ પ્રકારની લાયકાત ધરાવતા અને તમામને માટે એ તકો ખુલ્લી હોય અને દરવાજા ખુલ્લા હોય. તે માટેની તક માટે, સમાન તક માટે, એકતા માટે, વ્યક્તિના ગૌરવની ખાતરી અને એકતા તથા દેશની અખંડિતતા માટે સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા. અહીંયા 2 પ્રકારની એકતા છે, યુનિટી ઓફ ધ નેશન એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટી. આપણે ભારતીય પરંપરા તો વસુધૈવ કુટુંબકમમાં માને છે, સમગ્ર પૃથ્વી આપણું કુટુંબ છે, એટલે આપણે સૌની સાથે ઐક્યતા કેળવીને, એકતા કેળવીને, બંધુભાવથી આપણે જીવીએ છીએ. દેશમાં રહેનાર અને વિદેશમાં રહેનાર સર્વે મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, સૃષ્ટિની રચનાના જે કંઈ વ્યવસ્થાઓ છે તે બધામાં. તો વ્યક્તિના ગૌરવની ખાતરી આપીએ છીએ. વ્યક્તિને એનું માન, સન્માન, એનું ગૌરવ જળવાય તે માટેની ખાતરી આપીએ છીએ. દેશની અખંડિતતા માટે આપણે સૌને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. દેશ તૂટે નહીં. ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા, ઘણા બધા આક્રમણો થયા, વિદેશી આક્રમણો થયા, શક, કુષાણ, યહૂદી, કેટલા બધા લોકો, મુસ્લિમ્સ, કેટલા બધા લોકો આક્રાંતાઓ, આ દેશ છેલ્લે અંગ્રેજો, કેટલા લોકોએ આપણી પર શાસન કર્યું. છતાં પણ આ દેશનું સામાજિક બંધારણ, સામાજિકતા, આ દેશની અખંડિતતા સર્વોપરી રહી છે અને એક રહી છે. તો દેશની અખંડિતતા માટે સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા. લોકોને એ જ સમજાતું નથી ભારતની સમાજ વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની છે કે જેથી આ દેશને તોડી શકાતો નથી. ખૂબ બધા પ્રયત્નો થયા, આર્થિક રીતે તોડવાના, સામાજિક રીતે ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા, પણ અહીંયા જે છે તે એ તોડી શકાતું નથી. દેશને તોડાતો નથી, દેશને વિભાજિત થઈ શકતો નથી. વિભાજિત દેખાતો દેશ પણ કટોકટીના સમયે એક થાય છે. આપણે કારગિલનું યુદ્ધ જોયું, આપણે અત્યારે કોરોનાની મહામારી સામે લડી રહ્યા છે. એકતા સાથે અખંડિત થઈને, ભલે ભેદભાવ મિટાવીને આપણે સૌ એક સાથે આ મહામારીની સામે લડી રહ્યા છે. આ સમાજની વ્યવસ્થા છે, કુટુંબની વ્યવસ્થા છે, આ વણલિખિત બંધારણની વ્યવસ્થા છે. આ આપણને બંધારણે આપેલી આ જે
વિશિષ્ટ સવલતો જે છે આ દેશમાં રહેવાની એને આભારી છે. એના લીધે આપણો માઇન્ડસેટ છે આપણો એવો પ્રકારનો થયો છે કે જે માઇન્ડસેટના લીધે આપણે આ દેશમાં સાર્વભૌમત્વ, આ દેશની અખંડિતતા માટે સૌ આપણે લડી લઈએ છીએ. એટલે કે એવું લખે છે કે અમે ભારતના લોકો આજે 26મી નવેમ્બર 1949ના દિને આપણી બંધારણ સભામાં આજથી અપનાવીએ છીએ અને આ બંધારણ અમને પોતાને જ અર્પણ કરીએ છીએ. જુઓ, ભારતનું બંધારણ કોઈ નેતા, કોઈ સંસદ ભારતની પ્રજાને નથી અર્પણ કરતું, પણ પ્રજા પોતે પોતાને અર્પણ કરે છે. એટલે કોઈ ફરજ નથી પાડતું. ફરજ પાડે તો પછી લોકશાહી શાની? ફરજ પાડે તો પછી એને કહીશું કે જે વ્યવસ્થાઓ જે છે એના મૂલ્યો ક્યાંથી? તો પછી આપખુદશાહી આવી જાય, કોઈક નેતૃત્વ કોઈનું આવે. પણ એવું નથી. અમને જ અર્પણ કરીએ છીએ. અમે અર્પણ કરીએ છીએ અને અમે સ્વીકારીએ છીએ, કારણ કે અમારા માટે છે. તો આમ આમુખમાં એવું લખ્યું છે, અમે ભારતના લોકો ગંભીરતાપૂર્વક ભારતને સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકશાહી પ્રજાસત્તાક તરીકે સ્થાપવાનો ઠરાવ કરીએ છીએ અને તેના તમામ નાગરિકોને સલામતીની ખાતરી આપીએ છીએ. ન્યાય, સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય પ્રકારનો સ્વતંત્ર વૈચારિક અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, વિશ્વાસ અને પૂજાનો, સમાનતા, દરજ્જા અને તકો માટે, વ્યક્તિના ગૌરવની ખાતરી અને એકતા તથા દેશની અખંડિતતા માટે સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા. અને છેલ્લે કહીએ છીએ કે આજે 26મી નવેમ્બર 1949ના દિને આપણે બંધારણ સભામાં આથી અપનાવીએ છીએ અને આ બંધારણ અમને પોતાને જ અર્પણ કરીએ છીએ. તો આ સાથે આપણે વાત અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. મિત્રો, ભારતના બંધારણનું આમુખ એ વિશિષ્ટ આમુખ છે. આમુખને સમજ્યા પછી આપણે આગળના તાસમાં ભારતીય બંધારણ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ભારતીય બંધારણ આપણને કેવી રીતે ઉપયોગી છે તેની વધુ વાતો કરીશું. નમસ્કાર. स्वाध्यायः परमः